رب سے جڑنے کا سفر دل کی صدا بن جائے، زندگی کا ہر اندھیرا روشنی سا بن جائے۔ اللہ آپ آ گئے ہوں گے نا؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا اللہ؟ آپ ابھی مت جائیے گا، آپ کی کرہ آپ کے لیے گرم بستر چھوڑ کر آئی ہے، مجھے آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! جو اتنے قرآن ختم کر کے خوش ہوتی تھی، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب کی بجائے گناہ کما کر بیٹھی ہوں۔ اپنے لیکچرز اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے سب مجھے، تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ وہ اپنی کتابیں اور قرآن کھول کر بیٹھی اپنا ہوم ورک کرنے میں مشغول تھی۔ پہلا دن تھا، اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر دنیا کا علم بھی تو پہلی بار ہی پڑھنا پڑتا ہے نا، اور آج کلاس میں ہونے والی آیات کی تفسیر کے نوٹس دیکھنے لگ گئی۔ سورۃ الحجر، انسان کی تخلیق اور پھر شیطان کا کردار۔ اللہ نے کہا، اور توقعاً ہم نے انسان کو کھنٹ کی بدبودار مٹی سے پیدا کیا اور جن آگ سے پیدا ہوئے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، مٹی، آگ اور نور۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اللہ نے انہیں بھی بتایا کہ اس انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان کو بھی پتا تھا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے اس مٹی کو حقیر کہتے ہوئے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حقارت، تکبر، جس نے اسے کتنی نعمتوں سے محروم کر دیا، فرشتوں کی صحبت سے، ملائی اعلیٰ سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے۔ ایک طرف مٹی کا کردار ہے جسے اتنی مخلوق نے تعظیمی سجدہ کیا مگر پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوا۔ وقتی کے دوسری طرف شیطان کا کردار، حسد، غصہ، تکبر۔ آگ سے بنی مخلوق کو مزید جلا دیا ان جذبات نے۔ یعنی اللہ، تکبر انسان کی فطرت میں نہیں ہے نا، لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ شیطان کے گھر میں آتا ہے۔ مٹی کی تو فطرت ہی عاجزی ہے، اسی لیے تو جنت میں غلطی ہوتے ہی آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے اس چیز پر تکبر نہیں کیا کہ انہیں کتنے فرشتوں نے سجدہ کر کے عزت دی، انہیں کتنی خوبصورت جگہ جنت دی گئی، انہیں علم دیا گیا، انہیں خوبصورت بیوی دی گئی۔ وہ سب چیزیں تو دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو اللہ، ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذرا سی عزت ملنے پر، مقام اور شہرت ملنے پر۔ ہاں، یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، اسی لیے انسان کو اندر سے جلائے رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ مٹی کی فطرت عاجزی ہے اور انسان کی اوقات مٹی۔ اللہ کو انسان کا اپنی اوقات یاد رکھتے ہوئے اپنی اصل فطرت پر لوٹنا بہت پسند ہے۔ اسے اب غور کرنا تھا کہیں اس کے اندر تو کسی چیز کا تکبر نہیں، یہ تو شیطانی خصلت ہے۔ اور شیطان کون؟ اسے تو اللہ نے دشمن کہا ہمارا۔ اس شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور اسے دے دی گئی تھی قیامت کے دن تک اختیار۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ مزین، برے کاموں کو مزین، گناہوں کو اٹریکٹیو، نافرمانی کو آسان۔ اسے اپنے گناہوں سے بھرا ماضی یاد آنے لگا، کیسے وہ نامحرم سے دوستی کو ٹرینڈ کہتی تھی، کیسے وہ میوزک کو روح کی غذا کہتی تھی، کیسے وہ بے پردگی کو آزادی کہتی تھی، نماز کو بوجھ سمجھتی تھی، قرآن کو پچھلوں کے قصے سمجھتی تھی۔ شیطان کہاں سے نہیں آیا تھا، اسے پچھتاوا ہوا۔ یعنی وہ ہر غلط کام کی تعویلیں دے کر ہم سے گناہ کروائے گا۔ ہم اس بے حیائی کو فیشن اور ماڈرنزم سمجھیں گے اور در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ اکبر! ایک سے دشمنی کی بدلہ وہ ہم سے، ہر انسان سے لے گا۔ حسد، غصہ۔ اللہ، پھر ہمارا کیا قصور اگر وہ آزاد ہے تو؟ وہی ہمیں بہکاتا ہے نا؟ اس نے الجھتے ہوئے جیسے اللہ سے سوال کیا، مگر ان میں سے تیرے خالص بندے محفوظ رہیں گے۔ اوہ،
यानी अल्लाह ताला सारा कसूर शैतान का नहीं है। कुछ खास लोग होंगे जो इसके वारों से बच जाएंगे, मगर अल्लाह, खालिस लोग ये कैसे होते हैं? ये कौन होते हैं जो खुद को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए झुका देते हैं, जिनका दिल कुफ्र, शिर्क, गुनाहों, दुनिया की मोहब्बत से मिला नहीं होता, जिनका दिल है अल्लाह की मोहब्बत में, जिनका मरना, जीना, हंसना, रोना सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मंसूब होता है। अल्लाह की मोहब्बत में शदीद लोग, दिल में किसी ने शर्गुरूशी की, जैसे इल्हाम किया गया हो। अल्लाह ताला, मुझे भी बनना है खालिस, कि मैं भी इस दुश्मन के वारों से बच जाऊं, मैं भी गुमराही से निकल आऊं। मुझे आपके रास्ते पर चलना है अल्लाह ताला, वो रास्ता जो मुझे आपसे जोड़ दे। वो दिल ही दिल में गोया शर्मिंदगी से गिड़गिड़ा रही थी, उस रब के आगे जो शाहरग से भी ज्यादा करीब था। मुझे तुम्हारी शादी का इंतजार है। शहरियार एक मुतवस्सित तबके का लड़का था जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उसकी माँ एक बीमार औरत थी, उसकी बहन भी थी। शहरियार का ताल्लुक ऐसे माहौल से था जहाँ दीन की कोई खास अहमियत नहीं थी और वो जिंदगी की फानी खुशियों में गुम था। उसकी दुकान मस्जिद के करीब थी। जब शहरियार मस्जिद जाता, वो कभी कभार एक नौजवान नमाज पढ़ते देखता था और सोचता, ऐसे भी नौजवान हैं, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, शलवार टखनों से ऊपर, और दुआ में वो रोना, वो तड़प। बिलाशुबह उसे देखकर अल्लाह याद आता था और एक मैं हूं के। शहरियार को वो लड़का बहुत पसंद था और वो एक दिन मस्जिद में उसके पास गया, उससे सलाम किया और पूछा, आप कौन हैं? उस लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम मुआज है और मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहता, मगर मेरा घर यहीं मौजूद है। उसके बाद शहरियार और मुआज की दोस्ती शुरू हुई। मुआज क़िरतुलैन का भाई था, एक निहायत नेक खानदान से ताल्लुक रखता था। शहरियार ने मुआज की जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और ये दोस्ती उसके लिए एक नया रास्ता बन गई। तुम क्या मौलवी बनते जा रहे हो? मौलवी? क्या मतलब? मैंने कौन सा मौलवियों वाला काम किया है? ये जो दाढ़ी बढ़ने लगी है जनाब की, पैंट टखनों से ऊपर फोल्ड होने लगी है। नाइला, क्या दाढ़ी बढ़ाने वाला शख्स मौलवी बन जाता है? अगर आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा होते, क्या तुम उनकी दाढ़ी और नंगे टखने देखकर उन्हें भी मौलवी कहती? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ना, तो अपनी सोच दुरुस्त करो। जानता हूँ कुछ एक की गलतियों की वजह से मौलवी तबका बिल्कुल बदनाम कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मौलवी गलत हो। क्या एक डॉक्टर के फ्रॉड होने की वजह से तुम हर डॉक्टर को गलत कहोगी? इलाज के लिए उसके पास जाना छोड़ दोगी? नहीं ना। तो फिर दीन के मामले में पांचों उंगलियां बराबर क्यों लगने लगती हैं लोगों को? तुम ठीक कह रहे हो शहरियार। ये कहकर वो फौरन से उठकर चली गई थी। उसे खुदशा हुआ कि कहीं अब वो उसे भी नसीहतें ना करने लग जाए। वैसे भी उसे खुद को चादर और चार दीवारी में कैद करके रखने वालियां बेवकूफ लगती थीं। अचानक से मोबाइल की बीप हुई। स्क्रीन पर अलीना का नाम चमक रहा था। हेलो, कैसे हो? आज हमारी कॉन्वोकेशन थी, तुम्हें बहुत मिस किया। फातिमा उसका मैसेज पढ़कर पिछली यादों में गुम हो गई। क्लासेस, एंजॉय करना, आजादी, फ्रेंड्स। क्या थी ना मैं? आज जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। वो जैसे लाशऊरी सी कैफियत में टाइप करने लग गई। हालांकि एक अरसे से उसने किसी से कोई राब्ता नहीं रखा था। शुक्रिया बेबी, तुमने कोई जवाब तो दिया। इतनी सारी बातें करनी है तुमसे। तुम्हें पता चला कि सफियान की शादी हो रही है? कब? अगले महीने। आज उसने ट्रीट दी थी पूरी क्लास को। वो खुश है? लगता तो है। तुम खुश हो? रिप्लाई सेंड करके उसने मोबाइल ऑफ करके साइड पर रख दिया। उसका सांस फूलने लगा, जैसे दिल हल्के में आ गया हो। उसका दिल कह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए, चीखे, चिल्लाए, मगर क्यों? किसके लिए? उसके लिए जिसने उससे धोखा किया, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वो उसके लिए क्यों रोए? क्या वो वाकई खुश है?
क्या उसने मुझे वाकई भुला दिया होगा? हमने तो साथ रहने के कितने वादे किए थे। फतेह मखलूक फिर से माजी के मनाजिर में ले गई। उसका हंसना हंसाना, उसे याद आने लगा उसके साथ गुजरा वक्त, उसके दिए हुए तहाइफ, उसकी बातें। पहले दिन का पढ़ा कुरान का पहला सबक भूलने लगा। रोना सिसकियों में बदल चुका था। उसका दिल चाहा कि उसे मैसेज करके मुबारकबाद दे, शायद कि उसे याद आए कि फातिमा भी कोई थी जिसके साथ उसने जिंदगी के कुछ दिन गुजारे थे। दुश्मन ने वादा सच्चा करना चाहा। उसे उसका बुरा अमल मजीन करके दिखाने लगा। उसने मोबाइल उठाया। वो नंबर डिलीट कर चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें इंसान के जहन के साथ हमेशा चिपकी रहती हैं। उसका नंबर भी उन्हीं में से एक था। मैसेंजर की बजाय हाथ एक इस्लामिक ऐप पर टच हो गया। और देखना, शैतान का कहना ना मानना। वो तुम्हें तंग दस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और खुदा बड़ा वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। दिल यकदम से रुक गया। कितनी देर वो साकित होकर ये आयत पढ़ती रही। यानी शैतान मुझे बेहयाई का हुक्म दे रहा है, मेरे अमल को मेरे लिए मुज़य्यन करके, और अल्लाह अपनी रहमत का वादा कर रहे हैं। यानी अगर मैं अल्लाह के लिए बेहयाई से बचूंगी तो वो अपना वादा पूरा करेंगे। बख्शिश, रहमत, अल्लाहु अकबर। आंसू बहने लगे, मगर अब की बार किसी नामहरम के लिए नहीं, अपने रब की मोहब्बत के थे। दिल थम चुका था। वो इस्तग़फ़ार करने लगी, वरना वो बेवकूफ क्या करने जा रही थी? कितना गलत नतीजा निकलता उसका। शायद लड़कियां अपने जज्बातीपन की वजह से आसानी से फिसल जाती हैं, इसलिए हर कोई आकर उन्हें फिसला जाता है। मगर एक मजबूत किरदार लड़की इस तरह की मसनूई मोहब्बतों के जालों में नहीं फंसती। जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए।